जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण आपण मैंने जदि भगवान शिव को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती ताहेले एही वीडियो को गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। आपण मानंकु समस्तंकु महाशिवरात्रि उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। महाशिवरात्रिर पावन पर्व रे आपण पिंधि दियंतु निजर गलारे एही गछर चेरकु आपणकर भाग्य चमकी उठिबो। एही चेरकु पिंधिबा द्वारा आपणंकु बहुत धनर प्राप्ति हेबो। महाशिवरात्रि दिन जेउ भी व्यक्ति एही गछर चेरकु धारण करि दैथाय सही व्यक्ति को बिना पूजा पाठरे ही समस्त फल प्राप्ति होइथाय। भगवान भोलानाथंकु एही गछर चेर अत्यंत प्रिय होइथाय। बंधुगण एही गछ जेउ आपण एही वीडियो रे देखुछंती आपण एही गछ को केउठी ना केउठी निश्चय देखिथिबे एवं ताहाकु देखि आपण अणदेखा मध्य करि दैथिबे। एमिति मध्य होइथाय पारे कि एही गछ आपणक घर पाखरे थिबो आउ आपण एही गछ को उपाड़ी फुपाड़ी देई पारिथांती कारण एही गछ को आपण सामान्य जंगली गछ बोली भाबी थांती। हेले बंधुगण यह मन रखंतु एही गछ कौनसी प्रकारर जंगली गछ नुहे बरं यह एक एपरी गछ अटे जेउथिरे भगवान भोलानाथ भगवान शनिदेव आउ माँ लक्ष्मींकर बास होइथाय। आपणଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ कहि देउछु एही गछर मूलरे माँ गंगांकर ମଧ୍ୟ बास होइथाय। एही गछर जदि आपण तांत्रिक गुण एवं आयुर्वेदिक गुण जानि नेबे तेबे आपण एही गछकु आपण आपणकर दिनचर्या सामिल करिपारिबे। जदि बंधुगण आपण आपणक जीवन रे गरीबी समस्या दुख कष्ट एही सब समस्यारू आपण चिंतित थिले तेबे बंधुगण आपण यह विश्वास करंतु कि आपण एही गछर प्रयोग करी आपण आपणकर एही भली सब समस्यारू मुक्ति पाई परिबे। जदि सरल भाषा रे कहिबा जदि आपण आपणक जीवन रे धन समस्या कारणरू चिंतित थिले आउ आपणक पाखकु धन आसु नथिला आउ धन आसीबार मार्ग आपणकर बंद होई जाइतिला आपणकर रोजगारर मार्ग मध्य बंद होई जाइतिला तेबे आपण एही गछर जदि सठिक उपाय बा सठिक प्रकारर साधना करिनेबे तेबे बंधुगण विश्वास करंतु आपणंकु माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्ति हेबो आउ आपणंक जीवन रे धनर आगमन हेबो। आपणंकर धनजनित जेतिकी भी समस्या थिबो ताहा सबु धीरे धीरे दूर हेबाकु लागिबो। पैसा आपणंकर पाखकु चुंबक परि टाणी होई आसीबो। आउ मध्य जदि आपणंकर कौनसी शत्रु आपणंकर किछि प्रकारर भी विनाश करबाकू चाहूछि ताहा हेले जदि आपण एही गछर सठिक भावरे साधना करिनेबे आउ सही साधना द्वारा आपण भगवान शनिदेवंकु प्रसन्न करिदेबे तेबे आपणंकर शत्रुंकर विनाश होइजिवो। आउ जदि मध्य आपण आपणंक जीवन रे किछि अन्य कौनसी समस्या ने पाई मध्य चिंतित थिले आउ आपणंकर भाग्य आपणंकर साथ देउ नथिला तेबे आपणंकु एक उपाय करबाकू पड़िबो। आपण जो वीडियो रे गछटी देखुचंती सेही गछर सठिक साधना करबाकू पड़िबो जहा द्वारा आपणंकु भगवान भोलानाथंकर आशीर्वाद प्राप्ति होई पारिबो। एही कथार विश्वास करंतु जे आपणंक जीवन रे आपणंकर काल मध्य किछि भी क्षति करि पारिबो नाही कारण कालर काल भगवान भोलानाथ जदि आपणंक उपरे तांकर हाथ रखिदेबे आपणंक उपरे तांकर कृपा बा आशीर्वाद सर्वदा रहिबो तेबे आपण यह विश्वास करंतु केबे भी आपणंकर केही किछि भी क्षति करि पारिबे नाही सीए जेते शक्तिशाली शत्रु होइथिले मध्य। वीडियो को आगको आरंभ करने पूर्वर जदि आपण भगवान शिव को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती तेबे आपण यह वीडियो को निश्चय गोटे लाइक करंतु आउ कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहकारे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखंतु कारण भगवान भोलानाथंकर आशीर्वाद आपणक उपरे सर्वदा बनी रहू आपणकर केही किछि भी क्षति करि न पारु एवं चैनल टी को मध्य तुरंत सब्सक्राइब करि दियंतु जहा फल रे एही भली प्रत्येक वीडियो आपणक पाखरे प्रतिदिन पहुँची पारिबो। वर्तमान जानंतु बंधुगण एही गछर केउ भागर प्रयोग किपरि आपण करिवे एही उपाय गुड़िक विषय रे आपणकु जानिबा बहुत जरूरी अटे कारण भूल उपाय करिले आपणकु सठिक फल प्राप्ति होई नथिबो बा होई पारिबो नाही। एही गछर सठिक उपाय जहा आमे आपणकु एही वीडियो रे कहिबु। बंधुगण एही गछर दुईटी गुण रहिछि गोटिए हेला आयुर्वेदिक गुण एवं अन्यटी हेला तांत्रिक गुण। आयुर्वेदिक गुण तार माने हेउछि जदि आपण
କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗର କାରଣରୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବେମାରୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫାଇଦା ମିଳୁନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ଏକ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବେମାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବୃକ୍ଷର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବେ, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଧନ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଗଛର ନାମ ଅଟେ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ। ଏହି ଗଛ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଅପମାର୍ଗ ଏହି କାରଣରୁ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ଏହି ବୃକ୍ଷ ଉଲଟା ଚାଲିଥାଏ, ମାନେ ଏହି ଗଛର ବୀଜ ବା ଉପରି ଭାଗ ଏହା ଉଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଗଛଲତା ସବୁ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବୀଜ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଥାଏ ତାହା ସିଧା ଉଠିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଛର ବୀଜ ଉଲଟା ଉଠିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆୟୁର୍ବେଦର ଭାଷାରେ ଏହି ଗଛକୁ ଅପମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ବୀଜ ଯେଉଁ ଉଲଟା ଉଠିଥାଏ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ଗଛର ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ବନସ୍ପତି ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 51 ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବେ, ସେହିଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫା ସଫା ଦେଖା ହୋଇଯିବ କି ଏହି ଗଛ ସନ୍ଥ, ମହାତ୍ମା, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ବୃକ୍ଷର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଏକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗଛ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏପରି ମାନାଯାଏ କି ଆପଣ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାସ ମାସ ଧରି ଧ୍ୟାନରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହି ଗଛର ବୀଜରେ କ୍ଷୀରି ବନାଇ କରି ଖାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏହି ଗଛ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାମଲାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଟେ। ଏହି କାରଣରୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଗଛ ଏମିତି ଏକ ଗଛ ଅଟେ ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ଅମୃତର କିଛି ବୃନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେବେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେବେ ଅମୃତ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆସିଥିଲା, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା କାଳର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ କି ଏହି ଗଛର ମୂଳର ବ୍ୟବହାର ପୁରୁଣା କାଳର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିରେ ଦରଜ ଅନୁଭୂତ ହେଉଅଛି, ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣର ଉପାୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଏହା ଅଟେ କି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ବା ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ପୋକ କାଟୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ରୋଗ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରକାରର ଫାଇଦା ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳ ବା ଚେରରେ ଯଦି ଆପଣ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘଷି ନେବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୋକ ଦାନ୍ତ ଭଳି ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏହା ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ମାଢ଼ିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦରଜ ହେଉଅଛି, ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗଛର ମୂଳକୁ ନେଇ ଆପଣ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଦାନ୍ତକୁ ଘଷନ୍ତୁ। ବ୍ରଶର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳ ବା ଚେରରେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତୁ। 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହାର ମୂଳ ବା ଚେରରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମାଢ଼ିଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିରେ ଥିବା ଦରଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି କୁହାଯାଏ କି ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ମୂଳରେ ଆପଣ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମୋତି ଭଳି ଚମକିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଷିବାକୁ ହେବ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଦରଜ ହୋଇଥାଏ,
ବିନ୍ଧା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବା ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ବି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଥିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାର ମୂଳ ବା ଚେରକୁ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଶୁଖାଇ ସାରିବା ପରେ ବା ସେହି ମୂଳ ବା ଚେର ଶୁଖିଯିବା ପରେ ତାହାକୁ ପାଉଡ଼ର ବନାନ୍ତୁ। ସେହି ଚେରର ପାଉଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ସେହି ପାଉଡ଼ରକୁ ଗରମ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମିଶାଇ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯେଉଁଠାରେ ଦରଜ ହେଉଥିବ ସେହିଠାରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନେବେ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହି ଗଛର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କର ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସର୍ବଦା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରକୁ ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି କି ଏହି ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ଯେଉଁ ବୀଜ ଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ କରିବାର ଅଛି। ଶନିବାର ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ବୀଜକୁ ତୋଳିକି ଆଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବା ଶନିଦେବଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ 51 ଥର କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ 51 ଥର ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଗଛର ବୀଜକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଆପଣ ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବେ, ମାନେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟି ଯେମିତି କାହାର ନଜରକୁ ନ ଆସିପାରିବ। ଆପଣ ସେହିପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ବି ବଳବାନ, ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓଲଟା ତାହାର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବ୍ୟାପାର ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଗଛର ବୀଜକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣିବାର ଅଛି, ଯାହାକୁ କେତେ ଲୋକ ଫୁଲ ବି ମାନିଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ ତୁଳିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ତୁଳି ଆଣନ୍ତି, ଆଉ ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ମହାଶିବରାତ୍ରି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ରଖି ତାହା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଡ୍ରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଧନର ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର କମି କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆଉ ଖରାପ ଆତ୍ମା ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି କଳା ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ, ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ, କଳା ଯାଦୁ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣିବାର ଅଛି, ମାନେ ଆପଣ ଗଛକୁ ପୁରା ଉପାଡ଼ିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାର ଯେଉଁ ମୂଳ ବା ଚେର ଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ ବା ଫଟୋ ହେଉ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ 101 ଥର ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ତାହାପରେ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ଏହି ଚେରକୁ ପୁରାଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ
ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ନିଜର ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କେତେ ବି ବଡ଼ କଳା ଯାଦୁ ହେଉ, କେତେ ବି ବଡ଼ ଭୂତପ୍ରେତ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିଦେବେ ଚତୁର୍ଥରେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ଯଦି ଆପଣ କରିନେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ତିଳକର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଟି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାର ମୂଳକୁ ଧୋଇକି ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ତିଳକ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ଏହାର ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହେଉ ବା ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାପାରର ମିଟିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମଙ୍ଗଳ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏହା ମାନନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହୋଇଥାଏ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଏତିକି କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି କାମ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କଥା କେହି ବି କହିବେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଥିପାଇଁ ଜଣାଉଛୁ କି, କାରଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ଏବଂ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି କଥା ଜଣାଇବାକୁ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ସାରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଜିର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଭୁଲିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତିଦିନ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣର ଏମିତି ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଉପାୟ ବା ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଜଣାଇବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ବି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ସାଧନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ଏହି ସାଧନା ବା ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯଥାକରି ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହରର ମହାଦେବ, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।